मेरे दिल में आ। दोहराएंगे। आप पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। मेरे जीवन को तू ही चला। मेरे जीवन को तू ही चला। आप मेरे दिल में आ। आइए हम पवित्र आत्मा को अपने दिल में बुलाए और बोलिए कि इस जीवन को तू ही चलाना, तू ही आगे बढ़ाना, ताकि हम चाहे जितनी भी परिस्थिति आए, जितनी भी परेशानी आए, हम पवित्र आत्मा के साथ चल सके। यस लॉर्ड। चाहे हम कमजोर पड़े, हमें पता है कि पवित्र आत्मा हमें सही करेगा। आज अपने जीवन में, अपने परिवार में हम पवित्र आत्मा को बुलाते हैं। उस पवित्र आत्मा को बुलाते हुए प्रभु की उपस्थिति को भी हम बुलाते हैं, ताकि प्रभु हमारे साथ रहे और हमारे जीवन में आगे बढ़ते रहे। अपने आंखों को बंद करते हुए अपने हाथों को उठाकर इस गीत के द्वारा हम बोले, आप पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, मेरे जीवन को तू ही चला। आइए दोनों हाथों को उठाते हैं इस समय आराधना के साथ। आप पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। एक साथ সবাইকে জয় যিশু। আমরা প্রার্থনা করি। হে পবিত্র পিতা পরমেশ্বর, তোমাকে ধন্যবাদ দিই। সমস্ত দিন শুরু করে তো বাঁচিয়ে রেখেছো প্রভু, তোমার চরণতলে আসতে পেরেছি প্রভু, তোমায় ধন্যবাদ দিই। হ্যাঁ প্রভু, সেখানে যতজন আসছে প্রত্যেককে তোমার চরণতলে রাখলাম। তাদের যা মনের কামনা তুমি পূর্ণ করো পিতা, পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ করো পিতা পরমেশ্বর। হ্যাঁ দয়াল যিশু, তুমি আমাদের জন্য চিন্তা করো, তাই সমস্ত চিন্তার ভার তোমার চরণতলে রাখলাম। আর চতুর্থ দিনে যা বাক্য সাক্ষ্য শ্রুতি আরাধনা হবে, সব কিছু তোমার চরণতলে রাখলাম পিতা পরমেশ্বর। হ্যাঁ প্রভু, আমি পাপী, তোমাদের পাপ ক্ষমা করো। তোমার পবিত্র রক্তের জন্য তোমাকে ধন্যবাদ দিই। সেই রক্ত দিয়ে আমাদের এই পরিবারের এখানে যত জন প্রত্যেককে তুমি শুচিশুদ্ধ করো প্রভু যিশু। দয়াল যিশু, তুমি দয়া করো। শান্তিরাজ, তুমি দয়া করো। করুণাময় পিতা পরমেশ্বর, যেন তোমার পথে চলতে পারি, তোমার প্রশংসা গৌরব করতে পারি। হ্যাঁ প্রভু, তুমি আমাদের নাম ধরে রেখেছো, তাই তোমার চরণতলে আসতে পেরেছি প্রভু। তুমি দয়াময়, তুমি প্রেমময়, তুমি রাজার রাজা, তুমি পথ, তুমি সত্য, তুমিই জীবন। তুমি ছাড়া কোনো ঈশ্বর নেই পিতা পরমেশ্বর।
সমস্ত দিন যা প্রয়োজন ছিল দিয়েছো প্রভু, ধন্যবাদ দিই। সমস্ত কিছু ভার তোমার চন্ত্রণে রাখলাম। আমার এই প্রার্থনা তান কর্তা মুক্তিদাতা নাজর যিশুর নামে চাই, শ্রবণে স্বীকার ও গ্রাহ্য করো। Amen. সবাইকে জয় যিশু। আজকের পবিত্র আত্মার চতুর্থ ফল ধৈর্য। রোমিওর 12:12 আনন্দ করো, কারণ তোমাদের প্রত্যাশা আছে। তোমরা দুঃখ কষ্টে সহিষ্ণু হও, নিয়ন্ত্রণ প্রার্থনা করো। আমেন। সকলে আমরা বসি নবেনের জন্য। Let us call God the Holy Spirit. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Come, O Holy Spirit, fill the hearts of your faithful, and kindle in them the fire of your love. With your Spirit may the world be created, and may the face of the earth be renewed. Let us pray. O God, who by the light of the Holy Spirit did instruct the hearts of the faithful, grant that in the same Spirit we may be truly wise and ever rejoice in His consolation. Open my lips, O Lord, so that my tongue shall sing praise. Come, merciful Lord, and help me. Come quickly, Lord, and help me. Litany of the Holy Spirit. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, hear our prayer. Christ, hear our prayer. Lord, grant our prayers. God, grant our prayers. Your response will be, have mercy on us. Have mercy on us. God the Father of heaven, Have mercy on us. God the Son, Redeemer of the world, Have mercy on us. God the Holy Spirit, Have mercy on us. Holy Trinity, one God, Have mercy on us. Holy Spirit, born out of the Father and the Son, Have mercy on us. Holy Spirit, same as the Father and the Son, Have mercy on us. Holy Spirit, promise of the Father, most loving and most bounteous, Have mercy on us. Holy Spirit, the greatest gift of God, the Most High, Have mercy on us. Holy Spirit, the ray of heavenly light, Have mercy on us. Holy Spirit, the author of all good, Have mercy on us. Holy Spirit, the source of living water, Have mercy on us. Holy Spirit, the consuming fire, Have mercy on us. Holy Spirit, the burning love, Have mercy on us. Holy Spirit, the divine sweetness, Have mercy on us. Holy Spirit, the spirit of truth and power, Have mercy on us. Holy Spirit, the spirit of knowledge and wisdom, Have mercy on us. Holy Spirit, the spirit of advice and courage, Have mercy on us. Holy Spirit, the spirit of the fear of the Lord, Have mercy on us. Holy Spirit, the spirit of repentance and penance, Have mercy on us. Holy Spirit, the spirit of grace and prayer, Have mercy on us. Holy Spirit, the spirit of love, peace and joy, Have mercy on us. Holy Spirit, the spirit of patience, forbearance and goodness, Holy Spirit, the spirit of kindness, sweetness and faithfulness, Have mercy on us. Holy Spirit, the spirit of discipleship, conquest and purity, Have mercy on us. Holy Spirit, the giver of hope, Have mercy on us. the Spirit who moved over all the waters before creation, Have mercy on us. the Spirit with whose spiritual wisdom the saints had spoken, Have Have mercy on us. the Spirit who had formed a shade over Mother Mary, Have mercy on the us. Spirit who had helped Jesus to conceive in the womb of Mother Mary, Have mercy on us. the Spirit who had descended on Jesus during his baptism, Have mercy on us. the Spirit who had descended on the apostles on the day of Pentecost, Have Have mercy mercy on on us. us. the Spirit through whom we acquire a new spiritual life. Mercy on us. Your response will be, we request you, Lord, to hear our prayers. We request you, Lord, to hear our prayers. May you be pleased to renew the face of the earth. We Have request you, mercy Lord, to hear our prayers. May you be pleased to spread your light among us. We request you, Lord, to hear our prayers.
May you be pleased to engrave your commands in our hearts. We request you, Lord, to hear our prayer. May you be pleased to kindle our hearts with your love. We request you, Lord, to hear our prayer. May you be pleased to open your gates of mercy for us. We request you, Lord, to hear our prayer. May you be pleased to teach us the way of receiving mercy. We request you, Lord, to hear our prayer. May you be pleased to give us knowledge with your heavenly inspiration. We request you, Lord, to hear our prayer. May you be pleased to keep us near you with your strong attraction. We request you, Lord, to hear our prayer. May you be pleased to give us the necessary knowledge which we require. We request you, Lord, to hear our prayer. May you be pleased to imbibe in us the spirit of love and tolerance. We request you, Lord, to hear our prayer. May you be pleased to lead us into your paths. We request you, Lord, to hear our prayer. Lamb of God who takes away the sins of the world, spare us, Yes, O O Lord. Lord. Lamb of God who takes away the sins of the world, Graciously hear us, O Lord. Lamb of God who takes away the sins of the world, Have mercy on us, O Lord. create in us a new heart, O Lord, and grant us a new and loyal spirit. Amen. Amen. Let us pray. Merciful Father, grant us your divine spirit so that we may make our heart clean, inflamed and shiny, so that with your heavenly dew may your spirit enter our soul and help it to bear good fruits. Through our Lord Jesus Christ. Amen. Offering of ourselves to the Holy Spirit. O eternal Eternal Holy Spirit, we offer our soul and life to you. We worship you, Heavenly Father, and may your will be done in our lives. You are the strength and the light of my life. In you is our being and life. Our most sincere desire is not to displease you, and we pray that we may not commit even the smallest of sin. May we follow your holy call. You are full of affection. Lord, help us to overcome our weakness. Surround us with your mercy, so that we do not commit any sin against you. Shower your kindness and grace on us, so that we become true worshippers. Grant this prayer through our Almighty God, Jesus Christ. Amen. Prayer to acquire the grace of God. Come, Come, God, the Holy Spirit, send forth your light from heaven. Come, the Father of the needy. Come, the source of all grace. Come, the light of our soul. You are the real Comforter. You are the Spirit's beloved guest. You are complete peace. You are rest in fatigue, the reliever in anxiety. You are the only shelter in the sorrows. O great light, lift up the inner hearts of your faithful. Without your divine strength, we have no strength. Without you, there is no means of deliverance. Cleanse all our impurities. Sprinkle your life-giving water on our dry hearts. Heal the wounds of our spirit. Melt our stubborn hearts. Fill our ignorant hearts with devotion for you. From danger, lead us to the path of righteousness. Fill the hearts of the faithful with the 7 gifts of the Holy Spirit. Reward us for our good deeds. Give us a peaceful death and give us everlasting joy. Amen. Alleluia. Offering. O most holy Almighty God, according to your promise, send forth your great gift, Holy Spirit, to us, so that we may be filled with your heavenly mercy, and may come to you through your love. You had prayed for our disciples to the Father. May they be in us, just as you are in me, and I am in you. We pray, Lord, make everybody one in your mighty strength. Make us complete in your love. O Holy Spirit, descend and kindle our hearts and give us strength, so that we may praise, glorify, and sing of the Father and the Son. Grant this prayer through our Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. हालेलुया। हालेलुया एक साथ हालेलुया। हालेलुया थोड़ी जोर से कहिए हालेलुया। हालेलुया जय यीशु की जय। जय यीशु की जय। आइए थोड़े खड़े हो जाते हैं। आपके बगल में जो भी है हाथों को मिलाकर जय यीशु, थोड़े से हाथ मिलाकर जय यीशु। जय यीशु। अच्छे हैं आप? सुनाई नहीं दे रहा है। अच्छे हैं आप? हालेलुया। जानते हैं ना, पवित्र आत्मा रहने से नाचना चाहिए, गाना चाहिए, झूमना चाहिए, आनंद उठाना चाहिए। आमेन। हालेलुया। कोई भी परिस्थिति हो, प्रभु को पुकारना चाहिए। आमेन, आमेन।
कोई भी परिस्थिति हो परमेश्वर का नाम लेना चाहिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाथों को उठाकर कहो, मैं जब मौत के घाटी से चलूंगा मैं परमेश्वर को पुकारूंगा। मैं परमेश्वर को आमेन। पुकारूंगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, एक साथ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जय यीशु की जय, जय यीशु जय की जय, आत्मा की जय। जय आत्मा की जय। हालेलुया। हालेलुया। तालियों के साथ Holy Spirit, Holy Spirit, when the Spirit of the Lord is in my heart, hallelujah, hallelujah. When the Spirit of the Lord is in my heart, प्रभु तू है मेरी जान, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान, मैं तो नाचूं दाऊद की तरह। प्रभु तू है मेरी जान, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान, मैं तो नाचूं दाऊद की तरह। मैं तो नाचूं, मैं तो नाचूं, मैं तो नाचूं दाऊद की। तरह। मैं तो नाचूं दाऊद की तरह। कितने जन बोल रहे हैं आत्मा है आपके साथ? पवित्र आत्मा है? सुनाई नहीं दे रहा है। थोड़े से हाथों को ऊंचा करके, हाँ आत्मा है। हालेलुया। मैं इसीलिए नहीं बता रहा हूं कि इस गाने का लाइन के साथ आपको क्या करना चाहिए। गाने में है, नाचना है, आप खड़े हैं, मतलब आत्मा कहीं ना कहीं अभी तक सो गया है। नाचना चाहिए कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया, बोलो हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आइए तालियों के साथ एक साथ झूमकर उसकी आराधना करते हैं। आमेन। थोड़े आमेन। से जोर से ताली देकर उसकी आराधना करते हैं। जोर से, जोर से, और थोड़े जोर से। Spirit, Holy Spirit, when the Spirit of the Lord is in my heart, hallelujah, hallelujah. When the Spirit of the Lord is in my heart, प्रभु तू है मेरी जान, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान, मैं तो नाचूं दाऊद की तरह। प्रभु तू है मेरी जान, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान, मैं तो नाचूं दाऊद की तरह। हाथों को उठाकर, मैं तो नाचूं, मैं तो नाचूं दाऊद की, तरह। मैं तो नाचूं। मैं तो नाचूं, मैं तो नाचूं दाऊद की तरह। हालेलुया। एक बार जोर से ताली देते हैं प्रभु यीशु के नाम से। सभी कोई बैठते हैं वचन के लिए। ये मेरा बाइबल है, इसमें लिखा हुआ वचन मेरे लिए है। आज मैं जो कुछ भी सुनूंगा, आज मैं जो ये कुछ मेरा भी सुनूंगा, आत्मा और जीवन है। ये मेरा आत्मा यीशु और को जीवन है। धन्यवाद। यीशु को प्रभु ने धन्यवाद। कहा है, प्रभु ने अगर कहा तुम है, विश्वास करोगे अगर तुम तो विश्वास तुम और करोगे, तुम्हारा घराना तुम और तुम्हारा घराना बचाया जाएगा। बचाया जाएगा। मैं विश्वास करता हूं। आइए आज ब्रदर इनोक आए हैं हम लोगों के लिए प्रभु के वचन को लेकर। स्वागत करते हैं और परमेश्वर के वचन के लिए तैयार होते हैं। आमेन। Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. 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 जोरे बोली हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। আমরা জাস্ট কয়েক সেকেন্ড আমরা চোখটা বন্ধ করি সকলে। আমরা এই প্রার্থনাটা করি প্রভুর কাছে।
প্রভুকে বলি যে প্রভু, একটাই ইচ্ছা আমার, যে আমি তোমাকে আমার জীবনে চাই। তোমার আত্মায় প্রভু তুমি আমায় পূর্ণ করো। এই আকাঙ্ক্ষা আমার, যিশু তোমায় আমি চাই। প্রভু তোমার আত্মাতে পূর্ণতা আমি যে পাই। আকাঙ্ক্ষা আমার, যিশু তোমায় আমি চাই। যিশু তোমায় আমি চাই। প্রভু তোমার আত্মাতে, প্রভু তোমার আত্মাতে পূর্ণতা আমি যে পাই। সমর্পণ করি নিজেকে। এই আকাঙ্ক্ষা আমার, যিশু তোমায়, যিশু তোমায় আমি চাই। প্রভু তোমার আত্মাতে পূর্ণতা আমি যে পাই। সমর্পণ করি, সমর্পণ করি নিজেকে। তোমায় স্বাগত জানাই। সমর্পণ করি নিজেকে। তোমায় স্বাগত জানাই। ছুঁয়ে নাও প্রভু, ছুঁয়ে নাও প্রভু আমায়, বদলে দাও যিশু আমায়। ছুঁয়ে নাও, ছুঁয়ে নাও প্রভু আমায়, বদলে দাও যিশু আমায়। ছুঁয়ে নাও, ছুঁয়ে নাও প্রভু আমায়, বদলে দাও যিশু আমায়। সমর্পণ করি নিজেকে, সমর্পণ করি নিজেকে। তোমায় স্বাগত জানাই আমাদের অন্তরে প্রভু। সমর্পণ করি নিজেকে। তোমায় স্বাগত জানাই। সমর্পণ করি নিজেকে। তোমায় স্বাগত জানাই। হালেলুয়া, 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 হালেলুয়া। জোরে বলি হালেলুয়া, 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 হালেলুয়া। প্রেজ দ্য লর্ড। আসুন আমরা ঈশ্বরের পবিত্র
বাণীতে আমরা প্রবেশ করব। কিন্তু ঈশ্বরের বাণীতে যাওয়ার আগে আমরা জানি আমরা সবাই সেই মহান দিনের জন্য আমরা অপেক্ষা করছি। প্রেজ দ্য লর্ড, হালেলুয়া। সেই মহান দিন কোনটা? জোরে বলুন। হ্যাঁ হ্যাঁ, পঞ্চসপ্তমী বা দ্য ডে অফ পেন্টিকস্ট। প্রেজ দ্য লর্ড, হালেলুয়া হালেলুয়া হালেলুয়া। কিন্তু যাওয়ার আগে জাস্ট কয়েকটা প্রশ্ন আমি করতে চাই, কয়েকটা না, একটাই প্রশ্ন করতে চাই যে পঞ্চসপ্তমীতে কি হবে? আমরা অপেক্ষা করছি, সবাই বললাম আমরা অপেক্ষা করছি, তাই তো? হ্যাঁ, কি হবে? হ্যাঁ, তখন, হ্যাঁ তখন, এখন। প্রেজ দ্য লর্ড, হালেলুয়া হালেলুয়া হালেলুয়া। অল অফ আস আর কারেক্ট, আমরা সকলে ঠিক, রাইট। প্রেজ দ্য লর্ড, হালেলুয়া। কিন্তু কিছু জিনিস আমাদেরকে জানা উচিত। পঞ্চসপ্তমী আমরা যারা বিশ্বাসী যারা আছি না, যারা প্রকৃত বিশ্বাসী, অ্যাজ বিলিভার্স, পেন্টিকস্ট is one of the most important, you can say it is a necessity, একটা প্রয়োজন আপনার এবং আমার জীবনে। প্রেজ দ্য লর্ড, হালেলুয়া হালেলুয়া। এই পেন্টিকস্টের এক্সপিরিয়েন্স, এই পঞ্চসপ্তমী অনুভূতি, এটা আপনার এবং আমার জীবনে খুবই প্রয়োজন। বিশেষ করে আমরা যারা নিজেদেরকে আমরা বিশ্বাসী বলি, ও আমি যিশুতে বিশ্বাস করি, যারা যারা আমরা যিশুতে বিশ্বাস করি, এই প্রশ্নটা করা উচিত, যদি আমি যিশুতে বিশ্বাস করি, আমি কি পঞ্চসপ্তমী অনুভূতি করেছি? হ্যাভ আই এক্সপিরিয়েন্সড পেন্টিকস্ট? প্রেজ দ্য লর্ড, হালেলুয়া হালেলুয়া হালেলুয়া। আর আজকে আমি সেই বিষয় নিয়ে আমি আপনার কাছে এসেছি। How many of us want to experience God personally? আমরা কতজন ঈশ্বরকে ব্যক্তিগতভাবে অনুভব করতে চাই? কতজন? হাত দেখি। ব্যক্তিগতভাবে অনুভব করতে চাই। আমি বলছি না যে হ্যাঁ আমি প্রার্থনা করলাম, আমার প্রার্থনাটা শুনলো, ওটা অনুভূতি নয়। আমি প্রার্থনা সবাই এলাম, আমি যখন প্রশংসা স্তুতি করছিলাম, একটা কারেন্ট শকের মতন একটা ফিলিং হলো, ওটা অনুভূতি নয়। প্রেজ দ্য লর্ড, হালেলুয়া হালেলুয়া। কিন্তু যেভাবে আপনার একটা সমস্যা হবে আর আপনি সোজা একটা মানুষের কাছে আপনি যেতে পারেন, যেতে পারি তো? প্রত্যেকজনের জীবনে সেরকম একটা মানুষ থাকে, যে মানুষের কাছে আমরা যেতে পারলে বলে আমার এই প্রবলেমটা আছে। প্রেজ দ্য লর্ড, হালেলুয়া হালেলুয়া হালেলুয়া। এই অনুভূতিটা পাওয়ার জন্য আগে প্রথম জিনিস আমাদেরকে জানতে হবে পবিত্র আত্মা ঈশ্বরকে। We have to know Holy Spirit God. যখন আমি পবিত্র আত্মা বলি, প্রথম ছবি বা প্রথম দৃশ্য আপনার মনে কি আসে? হ্যাঁ, someone said fire, হ্যাঁ আগুন বললো। প্রেজ দ্য লর্ড। আর কি? পায়রা, আর হ্যাঁ আগুন, ওই ফায়ার, আগুন, অগ্নি, আর আলো। প্রেজ দ্য লর্ড। এই সব কিছু যা যা বলেছেন এর মধ্যে একটাও কিন্তু পবিত্র আত্মা ঈশ্বর নয়। প্রেজ দ্য লর্ড, হালেলুয়া। এইগুলো হচ্ছে পবিত্র আত্মা ঈশ্বরের চরিত্র। These are called the manifestations of the Holy Spirit. It is not Holy Spirit. Holy Spirit is not fire. Holy Spirit is not water. পবিত্র আত্মা আগুন নয়, জল নয়, পায়রা নয়। Praise the Lord. এইগুলো এক একটা অনুভূতি। তো পবিত্র আত্মা কে? পবিত্র আত্মা একজন ব্যক্তি, যে অনুভব করে, যে আনন্দিত হয়, যে দুঃখিত হয়, যে আপনার আধ্যাত্মিক জীবনে যখন বৃদ্ধি হয়, পবিত্র আত্মা ঈশ্বর আনন্দিত হয়। দ্যাট ইজ ওয়াই দ্য ওয়ার্ড অফ গড সেজ, ডু নট গ্রিভ দ্য হোলি স্পিরিট। প্রেজ দ্য লর্ড। জোরে বলি হালেলুয়া হালেলুয়া। পবিত্র আত্মাকে দুঃখ দিও না। পবিত্র বাণী বলছে, কারণ তিনি দুঃখ পান, তিনি একজন ব্যক্তি।
তো কতজন আমরা এই ব্যক্তির সাথে সরাসরি একটা ব্যক্তিগত পার্সোনালি লাইভ এক্সপিরিয়েন্স অনুভব করতে চাই? কতজন? কারোর মাধ্যমে নয়, কোনো ব্রাদার সিস্টার ফাদার মাদার কারোর মাধ্যমে নয়, কোনো প্রার্থনার মধ্যে না, কোনো একটা অনুভূতি, ও আমি যখন চোখ বন্ধ করলাম প্রার্থনা করলাম না, কিন্তু সরাসরি আমি যখন আমার প্রয়োজন হবে, প্রেজ দ্য লর্ড, হালেলুয়া হালেলুয়া, আমার যখন জীবনে সমস্যা হবে বা কোনো রকমের ঘটনা হবে, কোনো রকমের পরিস্থিতি হবে, কোনো রকমের সমস্যা গমনাগমন করছি, কোনো রকমের পথের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি, আমি পবিত্র আত্মা ঈশ্বর আমার সাথে থাকবে। যেভাবে আপনি যে ব্যক্তির পাশে বসে আছেন সে ব্যক্তিকে দেখতে পারছেন, তাকে যদি ডাকেন সে আপনাকে সাড়া দেবে, তাকে যদি আপনি বলেন একটু সরে যান সে সরে যাবে, তাকে যদি আপনি কাছে ডাকেন সে কাছে আসবে। সেই ব্যক্তির মতন পবিত্র আত্মা ঈশ্বর আপনার সাথে থাকবেন। কিভাবে জানতে চান? ইয়েস অর নো? প্রেজ দ্য লর্ড, Praise the Lord. হালেলুয়া Hallelujah. হালেলুয়া Hallelujah. হালেলুয়া Hallelujah. হালেলুয়া। জোরে বলি হালেলুয়া Hallelujah. হালেলুয়া Hallelujah. হালেলুয়া হালেলুয়া হালেলুয়া। Hallelujah. আমরা একটা পদে যাই, আমরা প্রেরিতের কার্যকারী বা শিষ্য চরিত ক্যাথলিক বাইবেল অধ্যায় 1 পদ সংখ্যা 4 এবং 5। একবার যখন তিনি তাদের সঙ্গে খাবার খাচ্ছিলেন, কাদের সঙ্গে? শিষ্যদের সঙ্গে। ভেরি গুড। কাদের সঙ্গে? শিষ্যদের সাথে। শিষ্যদের সঙ্গে, হ্যাঁ। তখন তিনি তাদের এই আদেশ দিলেন, তখন তিনি তাদেরকে এই আদেশ দিলেন, জেরুসালেম ছেড়ে যেও না, কিন্তু আমার পিতার প্রতিশ্রুতি দেওয়া যে দানের কথা তোমাকে বলছি, কিন্তু আমার পিতার দেওয়া যে প্রতিশ্রুতি আছে, যেটা যে দানের কথা বলা হয়েছে, তার অপেক্ষায় থেকো। তার অপেক্ষায় থেকো। প্রেজ দ্য লর্ড। Praise the Lord. কাদেরকে বলছে? শিষ্যদের। শিষ্যদেরকে বলছে। প্রেজ দ্য লর্ড। প্রিয়জনেরা মনে রাখবেন, রহস্য একটাই, আপনি যদি ঈশ্বরকে ব্যক্তিগতভাবে যদি আপনি অনুভব করতে চান, একটাই পথ আছে, আর সেই পথ হচ্ছে অপেক্ষা করা। ওয়েট অন দ্য লর্ড। প্রেজ দ্য লর্ড। Praise the Lord. হালেলুয়া। Hallelujah. ক্ষমা করবেন, আজকের জীবনে, আজকে এত ফাস্ট একটা জীবনের মধ্যে আমরা জগতের মধ্যে রয়েছি, এত দ্রুত একটা জগতের মধ্যে রয়েছি যেখানে আমরা অপেক্ষা করা ভুলে গেছি। এবং শিষ্যদের জীবন, কাদেরকে বলছে শিষ্যরা? এরা কিন্তু এখন সাধারণ ব্যক্তি নয়, এরা সবকটা প্রচারক হয়ে গেছে। He is speaking to his disciples who have already become established preachers. Praise the Lord. হালেলুয়া। তারা প্রচারক অলরেডি হয়ে গেছে। দেখবেন বাইবেলের অধ্যায় যদি আপনি দেখেন, লূক রচিত সুসমাচারে লেখা আছে যে তিনি 12 জনকে মনোনীত করেছেন এবং এই 12 জনকে তিনি পাঠিয়েছেন সুসমাচার প্রচার করার জন্য, রোগীদেরকে সুস্থতা দেওয়ার জন্য, মন্দ আত্মা বের করে দেওয়ার জন্য। তো এরা মিনিস্ট্রি সমস্ত কাজ করেছে। প্রেজ দ্য লর্ড। এরা ঈশ্বরের সমস্ত কাজ করেছে। কিন্তু আজ যিশু এই একই শিষ্যদেরকে বলছে অপেক্ষা করো। আমরা অপেক্ষা করতে চাই না, আমরা দৌড়াচ্ছি, যার জন্য আমাদেরকে অন্য কারোর ওপর নির্ভর করতে হয়। প্রেজ দ্য লর্ড। হালেলুয়া হালেলুয়া হালেলুয়া। পবিত্র আত্মা শুধু আমাদের মতন কয়েকজন ব্যক্তিগত প্রচারকদের জন্য নয়, পবিত্র আত্মা ঈশ্বর প্রত্যেক জনের জন্য। প্রেজ দ্য লর্ড। আমরা অপেক্ষা করি না, আমরা চাই এই মুহূর্তে, এক্ষুনি, এই মুহূর্তে প্রভু তুমি আমার প্রার্থনা শোনো। কিছু কিছু প্রার্থনা আছে যেটা ঈশ্বর ইমিডিয়েটলি শোনে, সেটা আলাদা ব্যাপার আছে। কিন্তু আপনি যদি ঈশ্বরকে অনুভব করতে চান, ইফ ইউ ওয়ান্ট টু এক্সপিরিয়েন্স গড, উই নিড টু লার্ন টু ওয়েট। যিশু শিষ্যদেরকে বলেনি যে দেখো তোমরা তো অলরেডি প্রচার করতে জানো, তোমরা অলরেডি মিনিস্ট্রির কাজ করছো, তোমরা তো আরাধনা সব কিছু জানো, তোমরা তো রুগীদেরকে সুস্থতা দিতে শিখে গেছো, তাহলে তোমরা একটা কাজ করো, দিনের বেলা তোমরা মিনিস্ট্রির কাজ করো, বিকেল বেলা তোমরা এসে তোমরা অপেক্ষা করো। হি ডিডন্ট সে দ্যাট। বলেছে অপেক্ষা করতে। কদিনের জন্য অপেক্ষা করতে বলেছে? খোঁজো না, লেখা নেই। প্রেজ দ্য লর্ড। হালেলুয়া
বাইবেলে লেখা নেই কদিনের জন্য অপেক্ষা করতে বলেছে, শুধু বলেছে অপেক্ষা করো। ইট কুড বি ওয়ান ডে, একদিন হতে পারে, 2 দিন হতে পারে, 1 মাস হতে পারে, 1 বছর হতে পারে, জানে না। কিন্তু কাদেরকে বলছে? কজন শিষ্য? হ্যাঁ 12-13 কজন? 11 জন। একজন অলরেডি ও শেষ হয়ে গেছে। প্রেজ দ্য লর্ড, হালেলুয়া। 11 জন শিষ্যদেরকে বলেছে, কিন্তু জানেন ওপর ঘরে কজন ছিল? হ্যাঁ এই তো কাছাকাছি 100। হ্যাঁ 120 জন। প্রেজ দ্য লর্ড, জোরে বলি হালেলুয়া, 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 হালেলুয়া। যিশু 120 জনকে বলেনি অপেক্ষা করতে। যিশু শুধু সামান্য 11 জনকে বলেছিল অপেক্ষা করতে। কিন্তু 120 জন কি করে হলো? আমি কি বিশ্বাস করি জানেন, এই 11 জন বাদ বাকি পুরো গ্রাম ও সবার, যাদের সাথে যিশুর ওটা বসা ছিল, যাদেরকে যিশু বাণী প্রচার করেছিল, যাদেরকে যিশু শিক্ষা দিয়েছিল, যাদেরকে যিশু সুস্থতা দিয়েছিল, প্রত্যেক জনকে গিয়ে বলেছে আসো। যিশু বলেছে অপেক্ষা করতে জেরুজালেমে, কারণ পিতা ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা, তার দান আসছে। আমার বিশ্বাস আছে যে 120 জন নয়, আরো বেশি জন সেই দিনকে সেই উপরের ঘরে বসে আছে। কিন্তু অপেক্ষা করার সময় জানেন কি হলো? কিচ্ছু হয়নি, কিচ্ছু হয়নি। ওই কটা দিন ওরা শুধু অপেক্ষা করলো আর প্রার্থনা করলো। প্রিয়জনেরা, আমরা যতজন এখানে অনেক সময় আমরা বসে আছি, মনে রাখবেন অনেক সময় আপনি হয়তো একটা সমস্যার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন, আপনি একটা প্রবলেমের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন, আপনি একটা পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন, কিন্তু আপনি দেখছেন যে আরে কিন্তু ঈশ্বর তো আমার প্রার্থনা শুনছে না। ব্রাদার, গড ইজ নট লিসনিং টু মি। Why don't I see growth in my life? Why am I not seeing blessing in my life? আমি কেন কিছু পজিটিভ দেখছি না? God is asking you to wait. ঈশ্বর আপনাকে অপেক্ষা করতে বলছে, বিকজ সময় আসছে, পিতা তার প্রতিজ্ঞা আপনার জীবনে পূর্ণ করবে। প্রেজ দ্য লর্ড, হালেলুয়া, হালেলুয়া, জোরে বলি হালেলুয়া, 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 হালেলুয়া। আমরা সকলে জানি মোশির ঘটনাটা আমরা জানি। মোশি যখন পুরো ইসরায়েল জাতিদেরকে যখন মিশর দেশ থেকে যখন নিয়ে আসছিল, when he was leading them out of the land of Egypt, সামনে যখন ওরা আস্তে আস্তে যখন এগোচ্ছিল, তখন হঠাৎ করে পেছনে ঘুরে দেখালো কারা? ফ্যারো এবং তার সৈন্যরা ছিল। আর সামনে কি ছিল? হ্যাঁ জল না, হ্যাঁ সমুদ্র ছিল। প্রেজ দ্য লর্ড। লাল কি নীল আমি জানি না, কিন্তু সমুদ্র ছিল। প্রেজ দ্য লর্ড। এবার এত বড় সমুদ্র, তারপর কি হলো? মোশি কি করলো? লাঠি দিয়ে তাড়ালো। হ্যাঁ কি করলো? লাঠি তুললো। আর তারপর কি হলো? জল 2 ভাগ হয়ে গেল। জোরে বলুন হালেলুয়া, হালেলুয়া, হালেলুয়া। হয়নি। প্রেজ দ্য লর্ড, প্রেজ দ্য লর্ড। এইটাই হচ্ছে সমস্যা। আমরা এইটুকু নলেজ নিয়ে আমরা চলি, এইটুকু জ্ঞান নিয়ে আমরা চলি যে মোশি গেল, সমুদ্রের সামনে দাঁড়ালো, 2 হাত বাড়ালো, আর সমুদ্রের জল পেরিয়ে গেল। প্রেজ দ্য লর্ড। আর সমুদ্রের জল 2 ভাগ হয়ে গেল। প্রভু, তাহলে আমার জীবনে তুমি সমুদ্রের জল ওইভাবে 2 ভাগ করে দাও। তাহলে প্রভু তুমি আমার জীবনে সমুদ্রের জল, আমি হাত তুলছি প্রভু তোমার সামনে। আমরা চোখের জলে আমরা কাঁদি, আমরা বলি প্রভু, হিয়ার আই এম উইথ মাই হ্যান্ডস লিফটেড, why isn't my sea parting? কেন আমার সমুদ্র 2 ভাগ হচ্ছে না? আমরা পড়ি, আমরা যাত্রা পুস্তকে যাই তাড়াতাড়ি। অধ্যায় 3, সরি 14 অধ্যায় 14 পদ সংখ্যা 'Praise the Lord. Praise the Lord. জোরে বলি হালেলুয়া, Hallelujah. হালেলুয়া, Hallelujah. হালেলুয়া, Hallelujah. হালেলুয়া, Hallelujah. হালেলুয়া, Hallelujah. হালেলুয়া, হালেলুয়া। হ্যাঁ পড়ুন 21-20 থেকে পড়ুন, 20-21 পদ পড়ুন। Exodus chapter 14 verse 20. Yes, 20-21। মিশর ও ইসরায়েলিদের সৈন্যদের দলের মাঝখানে চলে এলো।
সারা রাত মেঘ একদিকে অন্ধকার ও অন্যদিকে আলো নিয়ে এসেছিল, তাই সারা রাত তারা কেউ অন্য দলের কাছে যায়নি। পরে মোশি সমুদ্রের ওপর তার হাত প্রসারিত করলেন পরে মোশি সমুদ্রের ওপর তার হাত প্রসারিত করেছে এবং সেই সারা রাত সদাপ্রভু এক প্রবল পূর্বীয় বাতাস, এবং সারা রাত সদাপ্রভু কি করেছে? এক পূর্বীয় বাতাস বইয়ে একটা পূর্ব বাতাস বইয়ে সমুদ্রকে পিছিয়ে দিলেন। সমুদ্রকে পেঁচাচ্ছিল। 1 মিনিটে হয়নি, ওদেরকে সারা রাত অপেক্ষা করতে হয়েছে। প্রিয়জনেরা, আপনার অপেক্ষার সময় হতে পারে এইটা হচ্ছে আপনার রাতের সময়, কিন্তু মনে রাখবেন এখন যদি আপনার জীবনে রাত হচ্ছে, এই রাতের পর আসছে ভোর। প্রেজ দ্য লর্ড, প্রেজ দ্য লর্ড, হালেলুয়া, হালেলুয়া, জোরে বলি হালেলুয়া, হালেলুয়া, হালেলুয়া। আমরা কি করি? আমরা হাত তুলছি, এতটা ঠিক আছে। আমরা হাত তুলে আমরা প্রভুকে বলছি, প্রভু আমি বিশ্বাস করি যে তুমি এই সময় তুমি আমাকে নিয়ে এসছো, এবার তুমি আমার সমুদ্র দুভাগ করে দেবে। কিন্তু ঈশ্বর কিছু বলছে না, শুধু একটা বায়ু পাঠাচ্ছে, একটা হাওয়া পাঠাচ্ছে, যেটা কেউ দেখতে পারছিল না, কেউ জানতে পারছিল না যে কি হচ্ছে। পেছনে শত্রু, পেছনে মৃত্যু, সামনে মৃত্যু। এই বিশ্বাসী জনরা জানতো না যে কি রাখা আছে, তারা পরের দিনটা দেখতে পারবে কিনা তারা জানে না, তারা অপেক্ষা করছিল, তারা বুঝতে পারেনি। ঈশ্বর বলেনি যে তোমরা সারা রাত অপেক্ষা করো, আমি কাজ করছি, আমি তোমার সমুদ্রের জলটাকে আমি দুভাগ করছি। ঈশ্বর কিচ্ছু বলেনি, শুধু বলেছে অপেক্ষা করো। ওদেরকে অপেক্ষা করতে হয়েছে। হাউ মেনি অফ আস আর উইলিং টু ওয়েট? যে সময় আপনি একটা বিশ্বাসী দেখবেন, আমরা এসে প্রভুর কাছে আমরা অনেক কিছু বলি, আমরা মুখ খুলে আমরা জোরে জোরে প্রার্থনা করছি, আমরা আরাধনা করছি, আমরা গান করছি, আমরা সব কিছু ঠিক আছে, এভরিথিং ইজ রাইট, কারেক্ট, ভালো করা উচিত। আমরাও আরাধনা, আমরা প্রেজেন্ট ওয়ার্শিপ নিই, আমরা ঈশ্বরের বাণী প্রচার করছি, আমরাও প্রচার করছি, আমরা প্রার্থনা সভা চালাচ্ছি, সব কিছু, হ্যাঁ প্রার্থনা করুন। কিন্তু আপনার জীবনে একটা সময় থাকা উচিত যখন আপনি সব কিছু স্টপ করে ঈশ্বরের উপস্থিতিতে শান্তিতে বসুন and allow him to speak। কতজন তাকে সময় সুযোগ দিয়েছি কথা বলার জন্য? না, আমি বলেছি প্রভুকে, I speak to him, আমি বলবো, আমি যেটা বলবো, আমি তার কাছে ছুটে ছুটে যাব। প্রত্যেকটা মণ্ডলীতে আমি যাচ্ছি, প্রত্যেকটা প্রার্থনায় আমি যাচ্ছি, প্রত্যেক জনের কাছে যাচ্ছি আমার জন্য। প্রভু তুমি আমাকে আমার এই সমস্যা থেকে উদ্ধার করো, তুমি আমাকে এই সমস্যা থেকে উদ্ধার করো, তুমি আমাকে বের করে নাও, তুমি আমাকে উদ্ধার করো প্রভু, তুমি আমাকে উদ্ধার করো প্রভু। আরে প্রভু বলছে কিছুক্ষণ ভাই তুমি নীরব হও, আমিও তো কথা বলতে চাই, আমি কখন কথা বলবো? When will I talk? ঈশ্বর বলছে অপেক্ষা করো। শিষ্যদেরকে যারা অভিষিক্ত শিষ্যরা, যারা অভিষিক্ত মানুষরা, যারা অভিষিক্ত হয়ে যারা প্রচার করেছে, মন্দ আত্মা ভাগিয়েছে, যারা রোগীদের সুস্থতা দিয়েছে, যারা মৃতকে জীবন দিয়েছে, তাদেরকে যদি যিশু বলছে অপেক্ষা করতে, তাহলে এই অপেক্ষাটা আপনার এবং আমার জীবনে কতটা প্রয়োজন। আমরা ছুটছি, উই আর রানিং। প্রেজ দ্য লর্ড, জোরে বলি হালেলুয়া, 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 হালেলুয়া। হালেলুয়া। আমরা যাত্রা পুস্তক 24 অধ্যায়ে যাই। যাত্রা পুস্তক 24 অধ্যায়, বুক অফ এক্সোডাস চ্যাপ্টার 24, 12 পদ, হ্যাঁ 12 পদ থেকে পড়ি। সদাপ্রভু মোশিকে বললেন, সদাপ্রভু মোশিকে বললেন, পর্বতে আমার কাছে উঠে এসো, পর্বতে আমার কাছে উঠে এসে ও এখানে থাকো, ও এখানে থাকো। প্রেজ দ্য লর্ড, প্রেজ দ্য লর্ড, হালেলুয়া, হালেলুয়া। আমি আপনাকে পদ্ধতিটা বলছি, আপনি কি করে ঈশ্বরের সাথে আপনি একটা পার্সোনাল রিলেশনশিপ আপনি তৈরি করবেন। মন দিয়ে শুনবেন। প্রেজ দ্য লর্ড, হালেলুয়া, হালেলুয়া। মোশিকে কি বলছে? কি বলছে? পর্বতে উঠে এসো, পর্বতের উপর উঠে এসো। এই পর্বতটা হচ্ছে আপনার জীবনের, আপনার পরিত্রাণ। এই পর্বতে আপনার জীবনে পরিত্রাণ আছে। এই পর্বতে যতক্ষণ না আপনি প্রবেশ করবেন, এই পর্বতের ওপর যতক্ষণ না আপনি উঠবেন, ততক্ষণ আপনি আর আমি ঈশ্বরকে দেখতে পারবো না। প্রেজ দ্য লর্ড, হালেলুয়া। হালেলুয়া। যা আছে
আপনার সমস্যার সমাধান কোথায় আছে? পর্বতের ওপরে। দ্যাট ইজ ওয়াই ইন দ্য বুক অফ সামস ইট সেজ, আই লিফট আপ মাই আইস আনটু দ্য হিলস, আমি পর্বতের দিকে চোখ তাকাই যেখান থেকে আমার সাহায্য আসবে। আমার সাহায্য কোথা থেকে আসবে? সেই পর্বতের ওপর, সেই ঈশ্বরের কাছ থেকে যে স্বর্গ এবং মর্ত সৃষ্টি করেছে, দ্য ক্রিয়েটর অফ হেভেন এন্ড আর্থ। প্রেজ দ্য লর্ড। জোরে বলি হালেলুয়া, হালেলুয়া, হালেলুয়া। হালেলুয়া। সমস্যাটা কি জানেন? আমরা দূর থেকে পর্বতটাকে দেখছি, কেউ উঠতে চায় না। আমরা কেউ উঠতে চাই না। এই মোশিরই ঘটনার যদি আমরা জানি, মোশি মেষ চড়াচ্ছিল নিজের শ্বশুরের। মেষ চড়াতে 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 একটা পর্বতের কাছে এসছে। পর্বতের নামটা কেউ বলতে পারবে? কেউ বলতে পারবে? হোয়াট ইজ দ্য নেম অফ দ্য মাউন্টেন? হ্যাঁ হ্যাঁ, কেউ গুগল সার্চ করছে নাকি? হ্যাঁ হ্যাঁ, হোয়াট ইজ দ্য নেম অফ দ্য মাউন্টেন? হোরেব। প্রেজ দ্য লর্ড, হালেলুয়া। ওই হোরেব পর্বতের কাছে এসছে। একবার জাস্ট ওই একটা পদটা পড়ে তারপর আবার আমরা এই 24 পদে চলে আসবো। হ্যাঁ, যাত্রা পুস্তক 3 অধ্যায় 3। হ্যাঁ, 1 এবং 1, 2, 3 পড়ুন। মোশি একসময় তার শ্বশুর হ্যাঁ মিদিয়নীয়র যাজক হ্যাঁ জিত্রর মেষপালক চড়াচ্ছিলেন, হ্যাঁ এবং সেই পালকে হ্যাঁ দূরে মরু প্রান্তরে এক প্রান্তে হ্যাঁ। চড়াতে চড়াতে তিনি হোরেবে সদাপ্রভুর পর্বতে পৌঁছালেন। হ্যাঁ, সদাপ্রভুর পর্বতে পৌঁছালেন। প্রেজ দ্য লর্ড। এখন কিন্তু মোশি একটা মানে ওই রাজার পুত্র নয়, রাজপ্রাসাদে থাকার একটা ছেলে নয়। ও মোশি এখন কি? একটা খুনি, একটা আসামি যে পালিয়ে গেছে, একটা পাপী যাকে সবাই তাড়িয়ে দিয়েছিল। প্রেজ দ্য লর্ড। যাকে সবাই ঘৃণা করত, সেই ব্যক্তি পালিয়ে গেছিল। ও ভেড়া চড়াতে চড়াতে কোথায় পৌঁছেছে? ঈশ্বরের পর্বতের ওপরে, এই হোরেব পর্বতের। আর কি দেখলো? একটা ঝোপ জ্বলছে, একটা ঝোপ জ্বলছে। এই ঝোপ যেটা জ্বলছে, এটা হচ্ছে অনুভূতি। এই যে আমরা প্রার্থনায় আসি, আমরা রিট্রিট অ্যাটেন্ড করি, এই যে আপনারা এই 9 দিনের নবীন অ্যাটেন্ড করছেন, আমরা তারপর নাইট ভিজিল আমরা অ্যাটেন্ড করব। এই নাইট ভিজিলে আমরা যখন আসবো, আপনি দেখবেন কত মানুষ, আমরা টেস্টিমনি শুনি, তাই তো? টেস্টিমনি শুনি। এই একটা টেস্টিমনি, এই টেস্টিমনিগুলো কি? ওই পর্বতের ওপর ঝোপ জ্বলা। এই একটা টেস্টিমনি যেটা আমরা মানুষের মুখে শুনি, বিভিন্ন জায়গায় দেখবেন, অনেক পত্রিকায় আপনি দেখবেন, বিভিন্ন বইয়ে, বিভিন্ন আপনার টেলিভিশন চ্যানেলে, আপনার বিভিন্ন মিনিস্ট্রির মধ্যে আপনি দেখবেন যে ঈশ্বর মহান মহান কাজ করছে। এই যে টেস্টিমনি আমরা শুনছি, এগুলো কি? একটা জ্বলন্ত ঝোপ। কিন্তু মোশি কি করেছে? আমরা কি করি? ওই জ্বলন্ত ঝোপ দূর থেকে দেখে আমরা বলি ঠিক আছে, অন্য দিন আমরা আসবো, আনাদার ডে, নেক্সট উইক। প্রত্যেক বৃহস্পতিবার তো প্রভু যিশুতে প্রার্থনা হচ্ছে না, তাহলে এই সপ্তাহ না আসতে পারলাম, ঠিক আছে, পরের সপ্তাহে আসবো। কিন্তু মোশি কি করেছে? সমস্ত ভেড়া সবকিছু নিচে ছেড়ে ও যাত্রা শুরু করলো। হি স্টার্টেড আ জার্নি। ওটা যাত্রা শুরু করলো নিচ থেকে, সেই পর্বতের ওপরে। ঈশ্বর সেই যাত্রা দেখে মোশিকে ডাকিনি। ঈশ্বর মোশির মন দেখে মোশিকে ডাকিনি। কি বাইবেল কি বলছে? যদি আপনি এই ঘটনাটা বাইবেল বাড়িতে গিয়ে পড়বেন, আপনারা, খুব ইম্পর্টেন্ট যে আমরা পড়ি এই পুরাতন নিয়মের ঘটনাগুলো, এখান থেকে অনেক কিছু শেখা যায়। মোশিকে যখন ঈশ্বর দেখেছে কাছে এসছে, পর্বতের নিচে ছিল, ঈশ্বর ডাকিনি। পর্বতের মাঝে ছিল, ঈশ্বর ডাকিনি। পর্বতে উঠতে গিয়ে মোশি হোঁচট খেয়ে পড়ছে। মোশি তো লম্বা জামা কাপড় পরতো, জানেন তো, এই মহিলারা যেমনি নাইটি পরে ওরকম মোশি লম্বা লম্বা কাপড় পরতো। ওই পর্বতের ওপর উঠতে গিয়ে হোঁচট খেয়ে পড়েছে, এখানে পড়েছে, ওখানে পড়েছে। ঈশ্বর মোশিকে ডাকিনি। কিন্তু যে মুহূর্তে ঈশ্বর দেখেছে যে মোশি একদম কাছে চলে এসছে আমার, তখন ঈশ্বর নিজের মুখ বন্ধ করে রাখতে পারলো না, কারণ মোশির অপেক্ষার দিন শেষ। ঈশ্বর অপেক্ষা করবে যতক্ষণ না আপনি অপেক্ষা করে করে করে, আপনি প্রার্থনা করে 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 আপনি ওই পর্বতের ওপর উঠছেন। আর যখন ঈশ্বর দেখবে আমার সন্তান, মাই সান, মাই ডটার হ্যাজ ক্লাইম্ব দ্যাট মাউন্টেন অফ ফেথ, হ্যাজ প্রেড হিজ অর হার প্রেয়ার, ইনাফ প্রেইং। অনেক চোখের জল আপনি আপনি অশ্রু জল বইয়েছেন, আপনি এত কাছে চলেছেন, ঈশ্বর তখন নিজের মুখ বন্ধ করে রাখতে পারবে না। ঈশ্বর মোশিকে যেভাবে ডেকেছে, আপনাকেও ডাকবে মোশি, মোশি। তার আগে নয়।
যদি আপনি চিন্তা করছেন যে ঈশ্বর আমাকে ডাকবে, আমি যখন আমার ঘরের বিছানায় শুয়ে আছি, আমি ওপর দিকে সিলিংয়ের দিকে তাকিয়ে আছি, ঈশ্বর আপনাকে তখন ডাকবে না। যখন আমরা পর্বতের ওপর উঠতে শুরু করব, যখন আমার জামা কাপড় নোংরা হয়ে যাবে, আমি ক্লান্ত হয়ে গেছি, আমি হতাশ হয়ে গেছি, যখন আমি মনে করছি যে আমার জীবনে আর কোনো কিছু হবার নেই, আমার জীবনের সমস্ত পথ শেষ, এবার আমি ওই পর্বতের দিকে, কিন্তু আমি ওই জ্বলন্ত ঝোপের কাছে যাব। আমি ওই জ্বলন্ত ঝোপ, অর্থাৎ আমি কি বললাম, এই যে টেস্টিমনি, এই যে সাক্ষ্য আপনি শুনছেন, কতজন আমরা বিশ্বাসে বলেছি যে প্রভু তুমি যদি এই ব্যক্তির জীবনে এই কাজ করতে পারো, তুমি আমার জীবনে করতে পারবে। বলিনি, আমরা কি উল্টে বলেছি, বাবা ওর জীবন হয়েছে, আমার জীবনে কিছু হবে না। প্রেজ দ্য লর্ড, জোরে বলি হালেলুয়া। চলে আসি 24 পদে চলে আসি, আমরা পড়ি 12 পদটা পড়ো। 24:12। সদাপ্রভু মোশিকে বললেন, হ্যাঁ, পর্বতে আমার কাছে উঠে এসো, পর্বতে আমার কাছে উঠে এসো, ও এখানে থাকো, ও এখানে থাকো, এবং আমি তোমাকে সেই পাথরের ফলকগুলি দেব। সেইখানে আমি পাথরের ফলকগুলি দেব। প্রেজ দ্য লর্ড। ঈশ্বর বলছে এই পাথরের ফলক মানে কি, যেখানে ঈশ্বরের 10টি আজ্ঞা লেখা ছিল, অর্থাৎ ঈশ্বরের বাণী। প্রেজ দ্য লর্ড, জোরে বলি হালেলুয়া, 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 হালেলুয়া। হালেলুয়া। আজ ঈশ্বর আপনার কাছে এই বাণী দিতে চায়, ঈশ্বর আপনার সাথে কথা বলতে চায়, কিন্তু তার আগে কি করতে হবে, যেটা মোশিকে বলেছে, তুমি আসো, পর্বতের ওপর আসো আর থাকো। গেস্ট হিসাবে নয়, ভিজিটিং গেস্ট না, এলাম দেখলাম আর চেক আউট করলাম। এই হোটেলে আমরা যাই না, গিয়ে চেক ইন করলাম আর পরের দিন 11টার সময় আমি বেরিয়ে গেলাম, ওই ভিজিটিং গেস্ট নয়। ঈশ্বর বলছে এসে থাকো, কাম অ্যান্ড স্টে উইথ মি। কেন? আই এম গোয়িং টু গিভ ইউ মাই ওয়ার্ড। আমি আমার বাণী দিতে যাচ্ছি, আমি আমার বাক্য তোমাকে দেব। প্রেজ দ্য লর্ড, জোরে বলি হালেলুয়া, 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 হালেলুয়া। হালেলুয়া। 15 পদটা পড়ুন। মোশি যখন পর্বতের উপর চলে গেলেন, মোশি যখন পর্বতের ওপর চলে গেলেন, তখন তা মেঘে ঢেকে গেল। তখন তা মেঘে ডেকে গেল। প্রেজ দ্য লর্ড। Praise the এখান Lord. থেকে অনুভূতিটা শুরু হচ্ছে, এখান থেকে অনুভূতিটা শুরু হচ্ছে। মোশিকে বলেছে পর্বত, আপনি যখন পর্বতের ওপর ওঠা শুরু করবেন, আপনি অনেক প্রকারের অনুভূতি পাবেন। ইউ উইল এক্সপিরিয়েন্স দ্য পাওয়ার অফ গড। প্রেজ দ্য লর্ড। এক্সপিরিয়েন্সিং দ্য পাওয়ার অফ গড অ্যান্ড এক্সপিরিয়েন্সিং গড আর টু ডিফারেন্ট থিংস। ঈশ্বরকে অনুভূতি করার, ঈশ্বরের পরিক্রম আর তার শক্তি, তার উপস্থিতি অনুভব করার দুটো পার্থক্য, দুটো একদম সম্পূর্ণ আলাদা। প্রেজ দ্য লর্ড। মোশি যখন পর্বতের ওপর উঠলো, ঈশ্বরের বাণী কি বলছে, মেঘ ঢেকে দিল। আমরা যখন পর্বতের ওপর উঠি তখন কি হয়, ঈশ্বর তার মেঘ দিয়ে আপনাকে ঢেকে দেয়, অর্থাৎ ইউ আর সারাউন্ডেড উইথ দি অ্যানয়েন্টিং অফ গড। ঈশ্বরের অভিষেকে আপনাকে ঢেকে নেবে। প্রেজ দ্য লর্ড। প্রেজ দ্য লর্ড। অনেক সময় আমরা কি করি, ওই অনুভূতি নিয়ে আমরা খুশি হয়ে যাই, ও আমি মেঘ এক্সপিরিয়েন্স করেছি, আমি এক্সপিরিয়েন্স করেছি, বাপরে। আই ওয়েন্ট টু প্রে, আমি প্রার্থনা করতে গেলাম, আর প্রার্থনা করার সময় আমি আরাধনা করছিলাম, আমি আমার পুরো অনুভূতি ফিল করলাম যে জল, ঠান্ডা জল আমার মাথা থেকে পাও দিয়ে ফ্লো করছে, খুব খুশি। আমরা কি করি, ওই খুশিতে পর্বত থেকে নেমে যাই, কিন্তু ওটা ঈশ্বর নয়, ওটা ঈশ্বরের একটা অনুভূতি, জাস্ট আ ফিলিং। প্রার্থনা আমরা করছি, আমরা আরাধনা করছি, আরাধনা করার সময় আমরা দেখবে, ও ব্রাদার, আমি একটা ইলেকট্রিক শকের মতন আমি কারেন্ট শক পেয়েছি। একবার নিচের দিকে তাকাবেন, দেখুন কোন তারের ওপর আপনি দাঁড়িয়ে আছেন কিনা। প্রেজ দ্য লর্ড, হালেলুয়া, হালেলুয়া। ওই শক, ও আমি ইলেকট্রিক শক পেয়েছি, ওতে কি খুশি হয়ে গেলাম, ব্রাদার, মনে হচ্ছে পুরো কারেন্ট আমার শরীরের মধ্যে দিয়ে গেল, তারপর নেমে যাই। কিন্তু প্রভু বলছে অপেক্ষা করো, কারণ আমি কি দিচ্ছি তোমাকে, কি দেব, কি দেব, ওয়েট, আই এম গোইং টু গিভ ইউ মাই, কি দেব, কি বলেছে, এইটাই ভুলে গেছে। হ্যাঁ, কি দেব, হ্যাঁ, আজ্ঞা, অর্থাৎ আমি আমার বাণী দেব। প্রেজ দ্য লর্ড, হালেলুয়া। যতক্ষণ না আপনি বাণী পাচ্ছেন, এবার বাণীর এক্সপ্লেনেশন আমি দিচ্ছি আপনাকে। কেউ বাণী নামে কেউ নেই তো এখানে? হ্যাঁ, বাণী মানে অর্থাৎ বাক্য। প্রেজ দ্য লর্ড। বাক্য দেব, এই বাক্যটা কি,
এবার এই যে ঈশ্বর বলছে যে আমি তোমাকে বাক্য দেব, মোশি যখন গেল বাক্য পায়নি, আজ্ঞা পায়নি, কি পেল? একটা অনুভূতি। আর তারপর কি হলো? এবং সদাপ্রভুর গৌরব সিনয় পর্বতের উপর বসতি স্থাপন করলো। সদাপ্রভুর গৌরব সেই পর্বতের ওপর নেমে গেল। আপনি চিন্তা করুন, ও পুরো স্বর্গ দেখছে, মোশি পুরো স্বর্গ দেখছে। যেমনি শিষ্যদেরকে রূপান্তরিত, যিশু নিজে রূপান্তরিত মানে চরিত্র দেখালো, দ্য ট্রান্সফিগারেশন অফ জিসাস। যিশু কি করেছে? 3 জন শিষ্যকে নিয়ে গেছিল। 3 জন শিষ্যর নাম জানেন? হ্যাঁ, পিতর, যাকব, যোহন। প্রেজ দ্য লর্ড। বাকিরা দেখতে পারেনি, বাকিরা নিচে ছিল। বাকি 3 জনকে কোথায় নিয়ে গেল? কারণ আপনাকে যদি যিশুকে, আপনাকে যদি ঈশ্বরকে অনুভব করতে চান, ঈশ্বরের ঐশ্বর্যকে যদি অনুভব করতে চান, আপনাকে পর্বতের উপর উঠতে হবে, নিচে হবে না। নিচে সামান্য, ইট ইজ ফর দ্য জেনারেল পিপল, সাধারণ বিশ্বাসী যারা আছে, দ্য ক্রাউড। আর সাধারণ যারা ছিল তারা সাধারণ রয়ে গেল, তারা কিন্তু ওই 120 জনের মধ্যে ছিল না। প্রেজ দ্য লর্ড। জোরে বলুন হালেলুয়া, 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 হালেলুয়া। ঈশ্বরের মহিমা। হ্যাঁ, তারপর 6 দিন পর্যন্ত মেঘে ঢাকা পড়ে গেল। 6 দিন পর্যন্ত মেঘে ঢাকা পড়ে গেল। এবং 7ম দিনে, দাঁড়ান, 6 দিন মোশির সাথে ঈশ্বর কথা বলেনি। 6 days God did not speak to Moses. কেন? কারণ ঈশ্বর দেখতে চাইছে, এ কি আমার বাণীর জন্য এসছে, আমার বাক্যের জন্য এসছে, যে প্রতিজ্ঞাটা আমি করেছি সেটার জন্য এসছে, না অনুভূতিতেই ও খুশি? ও নিচে গিয়ে বলবে আমি মেঘ দেখছি, হ্যাঁ আমি মেঘ অনুভব করেছি, আমি ঈশ্বরকে দেখেছি, ঈশ্বরের মহিমা দেখেছি। আরে জানো না কি হলো? প্রেজ দ্য লর্ড, হালেলুয়া। কি দেখেছি? আশ্চর্য, ও এটা হচ্ছে, ওইটা হচ্ছে, মিরাকলস হচ্ছে, আশ্চর্য কাজ হচ্ছে, ওটা দেখেছি। ঈশ্বর বলছে অপেক্ষা করো, কারণ এরপর, হিন্দিতে বলে না পিকচার আবি বাকি হ্যায়, এটা তো শুধু ট্রেলার। প্রেজ দ্য লর্ড, হালেলুয়া। 6 দিন ঈশ্বর অপেক্ষা করতে বলেছিল, অপেক্ষা করেছে। 1 দিন, 2 দিন, 3 দিন, 4 দিন, 5ম দিন, 6ম দিন মোশি অপেক্ষা করেছে। জানেন না কি হবে? ঈশ্বর কিছু বলেনি। 6 দিন পর 7ম দিনে ঈশ্বর মোশির সাথে কথা বলেছে। যদি ঈশ্বর রব আপনি শুনতে পাচ্ছেন না, ইফ ইউ আর আনএবল টু হিয়ার দ্য ভয়েস অফ গড, when I say hear the voice of ঈশ্বরের রব শোনা, মানে আমি বলছি না বাক্যের মধ্যে দিয়ে কথা বলা, আমি বলছি অডিবল ভয়েস অফ গড। প্রেজ দ্য লর্ড, হালেলুয়া। আপনি যদি না শুনতে পাচ্ছেন, তার মানে আপনি অপেক্ষা করেননি। যদি আপনি অপেক্ষা করা শিখে যান, ঈশ্বর আপনাকে উচ্চ স্থানে তুলবে। কারণ ঈশ্বর বলছে যে তুমি অপেক্ষা করলে তখন আমি তোমার সাথে কথা বলবো। কারণ কেউ অপেক্ষা করছে না আজকাল। ইটস ইম্পর্টেন্ট যে আমরা ওয়েট করি। প্রেজ দ্য লর্ড, হালেলুয়া, হালেলুয়া। আমি অলমোস্ট শেষেই চলে এসেছি। আমরা আরেকবার ওই প্রেরিত ওই বাক্যে যাই, যদি আমরা শুরু করলাম। অধ্যায় 1 পদ সংখ্যা 14। তারা সকলে এবং কয়েকজন মহিলা, যিশুর মা মরিয়ম ও তার ভাইরা একযোগে প্রার্থনায় ক্রমাগত লেগে রইলেন। আরেকবার পড়ো। তারা সকলে এবং কয়েকজন মহিলা, যিশুর মা মরিয়ম ও তার ভাইরা একযোগে প্রার্থনায় ক্রমাগত লেগে রইলেন। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Sorry, আরেকবার পড়ো। তারা সকলে এবং কয়েকজন মহিলা, যিশুর মা মরিয়ম ও তার ভাইরা একযোগে প্রার্থনায় ক্রমাগত লেগে রইলেন। 3টে জিনিস করলো তার প্রতিজ্ঞা পাওয়ার জন্য। যদি আমরা এই পঞ্চসপ্তমীর দিনকে আপনি যদি পবিত্র আত্মা ঈশ্বরের শুধু অনুভূতি নয়, কিন্তু পবিত্র আত্মা ঈশ্বর সেই ত্রিব্যক্তির, সেই এক ঈশ্বরের তৃতীয় ব্যক্তিকে যদি আপনি আপনার জীবনের একটা অংশ হয়ে যদি আপনি যদি রাখতে চান পবিত্র আত্মা ঈশ্বরকে, আপনাকে 3টে জিনিস করতে হবে। প্রথম জিনিস কি? তারা একসাথে এসেছিল। প্রেজ দ্য লর্ড, হালেলুয়া, হালেলুয়া, হালেলুয়া। একসাথে আসা সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ। যদি আপনি একটা বিশ্বাসী হয়ে যদি আপনার কারোর সাথে কোনো বনি বনা নেই, এই পঞ্চসপ্তমীর আগে আপনি তার সাথে আপনি মিল করিয়ে নিন। প্রেজ দ্য লর্ড, হালেলুয়া। নালে পঞ্চসপ্তমীর দিনকে আপনি দেখবেন, পঞ্চসপ্তমী সেই রাতের আপনি প্রার্থনা করবেন, আপনি দেখবেন আপনার 80,000 লোক তারা পবিত্র আত্মার অভিষেক পাচ্ছে, আপনার বাড়িতে আরো 10,000 লোক পবিত্র আত্মা অভিষেক পাচ্ছে। আপনি খালি হাতে ফেরত চলে যাবেন, বা হতে পারে আপনি একটা অনুভূতি নিয়ে আপনি ফেরত চলে যাবেন, কিন্তু পবিত্র আত্মা ঈশ্বরকে নিয়ে আপনি যেতে পারবেন না। প্রেজ দ্য লর্ড, হালেলুয়া। You will only have an experience, but you will not have the person. If you want that person, the first thing is you need to come together. You need to unite in spirit. আপনাকে এক হতে হবে। যদি কারোর সাথে আপনার পরিবার হোক, আপনার বন্ধু বান্ধব হোক, আপনার আত্মীয় স্বজন হোক, যদি কারোর সাথে আপনার কোনো বিবাদ আছে, প্রভু বলছে প্রথম জিনিস তাদেরকে কি করতে হয়েছিল? তাদেরকে একসাথে আসতে হয়েছিল। যখন শিষ্যরা সবাইকে গিয়ে বলেছে আসো অপেক্ষা করো, মা মারিয়াও বলেনি আমি ওর মা, আমাকে কিছু বলেনি, তুমি কে? মা মারিয়া বলছে যদি অপেক্ষা করতে বলেছে আমি আসবো। প্রেজ দ্য লর্ড। কেউ বড় কেউ ছোট কেউ ছিল না। যখন এক কথা হয়েছে সবাই এসছে।
অন্য শিষ্যরা বলেনি, আর অন্য যারা বিশ্বাসীরা ছিল আমাদেরকে কেন যিশু বলেনি? সবাই অপেক্ষা করেছিল। প্রেজ লর্ড, হালেলুয়া, হালেলুয়া, হালেলুয়া। দ্বিতীয় জিনিস তারা করেছিল, ওটা হচ্ছে তারা প্রার্থনা সব সময় করেছিল। পারসিস্টেন্ট ইন প্রেয়ার। শুধু অপেক্ষা করলে হবে না, অপেক্ষায় প্রার্থনা করুন, কারণ এই প্রার্থনা আপনার জন্য একটা সিঁড়ি বানাবে আপনার পর্বতের ওপর মানে পর্বতের ওপর পৌঁছানোর জন্য। Your prayer will make stairs for you. It will act as a ladder for you to climb up the mountain of God, যেখান থেকে ঈশ্বর আপনাকে ডাকবে। আর তৃতীয় জিনিস, ওরা কার আদেশে ওপরের ঘরে ছিল? কার আদেশে? কে আদেশ করেছিল ওপরে অপেক্ষা করতে? হ্যাঁ, জোরে বলি, যিশু। প্রেজ দ্য লর্ড, হালেলুয়া, 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 জোরে বলি হালেলুয়া, 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 হালেলুয়া। ঈশ্বরের আজ্ঞা, তার আদেশ পালন করুন। তিনটে জিনিস একসাথে আসুন। এখন দ্বিতীয়, প্রার্থনা করুন, আর যিশুর আজ্ঞা আদেশ পালন করুন। আপনি ঈশ্বরকে পার্সোনালি, ব্যক্তিগতভাবে আপনি অনুভব করতে পারবেন। কারণ যখন আমি যিশুর জন্য অপেক্ষা করব, ঈশ্বরের উপস্থিতি অপেক্ষা করব, এটা মেক ইট আ হ্যাবিট, একটা অভ্যাস করিয়ে দিন আপনার জীবনে। আপনার যখন প্রার্থনা করছেন, আপনি হয়তো বাড়িতে আপনার ব্যক্তিগত সময় আপনি যখন প্রার্থনা করছেন, আপনার বাইবেল পড়লেন, আপনি প্রার্থনা করলেন, আপনি আরাধনা করলেন, আপনি গান করলেন, 10 মিনিট সময় দিন প্রভুকে নীরবে। প্রভু তুমি কথা বলো। প্রথম দিন কিছু শুনতে পারবেন না, দ্বিতীয় দিন কিছু শুনতে পারবেন না, দিন সপ্তাহে পরিণত হবে, সপ্তাহ মাসে পরিণত হবে, হয়তো মাস 1 বছর পরিণত হবে, কিছু শুনতে পারবেন না, কিন্তু একদিন ঈশ্বর কথা বলবে আর আপনাকে আপনার নাম ধরে ডাকবেন, আর আপনি তখন শুনতে পারবেন, আরে আমাকে নিজে ঈশ্বর ডেকেছে। এটা গ্যারেন্টি, এটা ওয়ারেন্টি না, এটা গ্যারেন্টি। প্রেজ দ্য লর্ড। ঈশ্বরকে অনুভব করার জন্য, তাই এই পঞ্চসপ্তমীর দিন, যে দিনের জন্য আপনারা অপেক্ষা করছেন এবং নিজেদেরকে প্রস্তুত করছেন, প্রভুকে বলুন যে প্রভু, আমি শুধু অনুভূতি নয়, কিন্তু আমি তোমাকে আপন করার জন্য নিজের জীবনের সাথে সর্বদা। এই জন্য যিশায় ভাবে আমার এক্সাক্ট অধ্যায় আর পথটা আমার মনে পড়ছে না, কিন্তু লেখা আছে যে ঈশ্বর বলছে যে তুমি যখন যাবে, তুমি তোমার কানের পেছনে তুমি আওয়াজ শুনতে পারবে, বাঁ দিক যাও, ডান দিক যাও, এইদিকে যাবে না, ওই দিকে যাবে না। আমি বলছি না, এটা ঈশ্বরের বাণী বলছে, এটা ঈশ্বরের বাক্য বলছে। আপনি চাইবেন না যে ঈশ্বর আপনাকে সেইভাবে গাইড করুক? আইজায়া 30:21, হ্যাঁ, যিশায় 30:21 পদ। থ্যাংক ইউ। যিশায় 30 এবং 21 পদ পরে আমরা শেষ করি। ক্যান ইউ রিড দ্যাট? বাংলাতে পড়ে আমরা শেষ করব। যিশায় 30 এবং 21। ডান দিকে বা বাদিকে, হ্যাঁ, তোমরা যেদিকেই ফেরো, তোমাদের পিছন দিক থেকে তোমরা একটি কণ্ঠস্বর শুনতে পাবে। তোমরা একটি কণ্ঠস্বর শুনতে পারবে। প্রেজ দ্য লর্ড। Praise the Lord. অনুভূতি নয়, নট আ ফিলিং, not an experience, but you will listen to the audible voice of God. আপনি ঈশ্বরের সরাসরি রব শুনতে পারবেন। আমি বলছি না ঈশ্বরের বাণী বলছে, আমি মিথ্যা কথা আমার কথা মিথ্যা হতে পারে, কিন্তু ঈশ্বরের বাণী মিথ্যা হবে না। প্রেজ দ্য লর্ড। কিন্তু এই কণ্ঠস্বর শোনার জন্য আপনার কানটাকে টিউন করতে হবে। এই টিউন কি করে করবেন? চ্যানেলটাকে মেলাতে হবে আপনাকে। কিভাবে মেলাবেন? ওই অপেক্ষা করো, আর ঈশ্বর আপনাকে আহ্বান করবে, আপনাকে ডাকবে। প্রেজ দ্য লর্ড। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए खड़े हो जाते हैं। चौथा दिन का जो फल के बारे में भाई ने हमें और आपको समझाया, धीरज हमारे और आपके जीवन में बहुत जरूरी है, और वो सीढ़ी बहुत जरूरी है। घर में अगर समय है, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 91, 51, যোহন লিখিত সুসমাচার অধ্যায় 1:51 পদে লেখা রয়েছে সেই সিঁড়ির কথা, যে সিঁড়ি আমাদের জীবনে অনেক দরকার, যে সিঁড়ি আমাদের জীবনে ধৈর্য আনতে পারে। आमेन। दोनों हाथों को उठाकर अपनी आंखें को बंद कर दी। टूट गया हूं मैं, जीवन का क्या है भरोसा, धोखे से धोखा है सारा जहां, जाऊं तो जाऊं कहां। एक साथ हाथों को उठाकर, पवित्र आत्मा मेरे दिल में, थोड़े से जोर से हृदय से दोनों हाथों को ऊंचा करके, पवित्र आत्मा, और थोड़े जोर से हाथों को ऊंचा कीजिए, पवित्र, अनुभव कीजिए,
पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, मेरे जीवन को तू ही चला। दोनों हाथों को उठाकर मेरे, और थोड़े जोर से उठाइए दोनों हाथों को, मेरे जीवन तू ही, बोलिए मेरे जीवन तू ही। पुकारिए उस पवित्र आत्मा को, पवित्र हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पुकारते रहिए पुकारते रहिए पुकारते रहिए, बोलिए बोलिए इस समय। आओ पवित्र आत्मा आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, भर दो भर दो भर दो भर दो भर दो भर दो, टूटे दिल को जोड़ दो टूटे दिल को जोड़ दो, छूलो 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 छूलो, बदल दो बदल दो बदल दो बदल दो बदल दो। हालेलुया 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 हालेलुया। मेरे जीवन को तू ही चला, मेरे जीवन को तू ही चला। पवित्र आत्मा मेरे दिल में पवित्र मेरे, आपके बगल में जो है उसके हाथों को पकड़िए, हाथों को ऊंचा कीजिए। आइए आज अंतिम प्रार्थना, दूसरे के लिए पवित्र आत्मा की अनुभूति को मांगते हैं। आज ब्रदर ने वचन में कहा उस पर्वत में उठना बहुत जरूरी है। आइए प्रभु से प्रार्थना करते हैं एक दूसरे के लिए कि प्रभु उस पर्वत में चढ़ने की सामर्थ प्रदान करो। उस दिन तूने उन 3 चेलों को लेकर पर्वत के ऊपर चढ़ा था, आज मैं तेरे साथ चढ़ना चाहता हूं। मैं जिसके हाथों को पकड़कर हूं, मेरे परिवार, मेरे जीवन, मेरे पड़ोसी, मेरे शत्रु, सभी को मैं चाहता हूं कि आज उस पर्वत पे चढ़े, तेरे अभिषेक को लाभ करे। हे पवित्र आत्मा छू ले इस समय, तेरे चिन्ह चमत्कार से भर, हर प्रकार की बीमारियों को दूर कर, आशीष से भर, तेरी कृपा तेरी अनुग्रह तेरी दया से तू परिपूर्ण कर। इस समय तेरे अभिषेक को मांगते हैं, तेरे चिन्ह और चमत्कार को मांगते हैं। हम लोगों को आत्मा में भर दे, मुंह को खोल दे प्रभु तेरे पवित्र आत्मा की भाषाओं से, मुंह को खोल दे प्रभु तेरे वरदानों से, हाथों को तू छू ले, चमत्कार से भर दे, चिन्ह और चमत्कार से भर दे, भर दे भर दे भर दे तेरी आशीष से। नाज़रेत यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से, आमीन। एक साथ आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जो भी दान आप देना चाहते हैं प्रभु को धन्यवाद देते हैं, आमीन। कल फादर राकेश आएंगे मिशा बलिदान के लिए, और कल ब्रदर विकी आएंगे पवित्र वचन को लेकर। तैयार होते हैं कि प्रभु की आशीष चिन्ह चमत्कार हम लोगों के जीवन में आए। हालेलुया। তোমার ছোঁয়াতে মানুষের জীবন বদলে যায়, ও তোমার ছোঁয়াতে ভাঙা হৃদয় জুড়ে যায়। তাই তোমার কাছেতে আমি এসেছি, নতুন করে দাও প্রভু আমাকে। তাই তোমার কাছেতে আমি এসেছি, নতুন করে দাও প্রভু আমাকে। ছুঁয়ে না প্রভু আমার, বদলে দাও যিশু আমার। ছুঁয়ে না প্রভু আমায়, বদলে দাও